सच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। मलार महला पंजवा, सगल विधि जोर आहर करिया, तजियो सगल अंदेसा। कारज सगल आरंभ्यो कर का, ठाकुर का परोसा। सुनिए बाज बाज सुहावी, पोर पया मैं प्रेमुख पेखे। गृह मंगल सोलावी, रहा मनुआलाई, सवार थाना पूछो संतान जाए। खोजत खोजत मैं पाहुण मिलियो, भगत करो निव पाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया। मीत साजन मेरे भय सोहेले, प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंद, गुर कारज हमरे पूरे। कहो नानक वार मिलिया सुख दाता, छोड़ न जाई दूरे। सखी सहेली पए आनंद, गुर कारज हमरे पूरे। कहो नानक
छोड़ न जाई दूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1266 67 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई सुरजीत सिंह जी हट ग्रंथी साहब गुरुद्वारा बेर साहब सुल्तानपुर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान विचले गुरधामां दी यात्रा वास्ते वैसाखी दे पूर्व समय जथा जाना है। जिन्हां ने यात्रा करनी होवे अपना पासपोर्ट, 4 फोटो, 200 रुपया वीजा फीस, अपने पहचान पत्र की कापी 15 फरवरी तो पहला जमा करा दिओ ताकि यात्रा का ठीक योग प्रबंध हो सके। बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पवित्र नाम तो मनुखता मानवता की सेवा का बहुत वड्डा एक स्थान हॉस्पिटल बन रहा है। 550 बिस्तरियां का सेवा करवा रहे हैं जथेदार बाबा बचन सिंह जी। सुआप जी बाबा जी नूं माया जा जो बिल्डिंग वास्ते होर समग्री मटीरियल चाहिए वो आप जी जरूर पहुँचाओ। ये कोई बहुत वड्डा कारज नहीं है। जे सारी कौम एक तहैया करे तो ये 100 रुपया पा के सारे आप झट इस कारज नूं पूरा कर सकते हैं। सो थोड़े तो थोड़ा, बहुते तो बहुता, जिन्नी सच्चे पातशाह ने तुहानू समर्था दी है इस कारज विच अपना हिस्सा पाओ। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक मन पुरख ध्याए बरदाता, संत सहार सदा बिख्याता। दास चरण ले हृदय बसावों, तौ परम गुरु नानक गुण गावों। जिस सिमरत दुख डेरा टहै, जिस सिमरत जम किछ ना कहै, जिस सिमरत होत सुके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहुन तरे, संत सभा को सदा जयकार। हर हर नाम
ਜਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਕਉ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਆਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਜੱਸ਼ਮੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੜੁੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੋਟਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੜੁੰਦ ਸਮੂਹ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1266 ਅੰਕ ਤੇ ਸਵਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਓ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਲਾਰ
महला पंजवा। सगल विधि जुर आहर करया, तजयो सगल अंदेसा। कारज सगल आरंभ्यो घर का, ठाकुर का पारोसा। गुरु की गोद विच जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमय बाणी आपां सरवण कीती है, इस दे अंदर एक गल बड़ी स्पष्ट है। समुचे संसार के अंदर एक झात मार के देखिए ते गुरबाणी ने आत्मा ते परमात्मा दे मिलाप की गल कीती है। गुरबाणी दे अंदर झात मारिए समुचे संसार नूं आत्मक तौर ते सुखी जिंदगी बतीत करन दी प्रेरणा दिती है। ते ये गल भी सच है कि सारा संसार चाहुंदा है कि असी सुखी जीए, असी आनंद माणीए। बच्चे तो लैके बजुर्ग तक, आम तो लैके खास तक समुचा संसार सुखी रहना चाहता है ते सुखी रहन वास्ते बहुत यत्न करता है, बहुत हाथ पैर मारता है, चाहे दुनियावी पदार्थां राही अपनियां सुख सहूलतां वधा के, चंगा खा के, चंगा पहन के सुखी होने की कोशिश करता है, चंगा घर बना के सुखी होने की कोशिश करता है, चंगी गड्डी लैके सुखी होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी किते ना किते अधूरापन झलकदा है। फिर भी किते ना किते सारियां सुख सहूलतां होने के बावजूद भी राज शक्तियां हथियाउंदा है कि ताकि मैं सुखी होवां, पर कई बार राज शक्तियां हासिल करके भी मनुख दुखी रहता है, सुखी फिर भी नहीं हो पाता। किते ना किते अधूरापन झलकदा है। संसार दे अंदर जे धार्मिक लोकां अंदर भी झात मारिए, वो भी तरह तरह दियां साधना करते ने ताकि असी सुखी हो जाइए। जे पुरातन इतिहास नूं पढ़ के देखिए ते सामने पैंदा है, कोई कंदरां विच, कोई पहाड़ां विच, कोई जंगलां विच, कोई बेलियां विच जाके अपना सुखी होने की कोशिश करता रहा है। इस संसार तो वखरा होकर भी सुखी होने की कोशिश करता रहा है, आत्मक आनंद मानने की कोशिश करता रहा है। ते जी अज की दुनिया में झात मारिए, हिल स्टेशनों ते जाके तरह तरह के दुनियावी पदार्थ हासिल करके कोशिश करता है, पर फिर भी अंत विच किते ना किते अधूरापन, किते ना किते दुखी, किते ना किते संतुष्टता नहीं है। सारा कुछ हासिल करन दे बावजूद भी मनुख दे अंदर अधूरापन है। इस अधूरेपन नूं साहब ने चंगी तरह भांपिया, चंगी तरह जानिया, चंगी तरह समझिया। हुण बड़े तरीके अपनाउंदा है मनुख, बड़ियां ढंग तरीके अपनाए, पर सार्थक कोई भी नहीं है। जीवन फिर भी अधूरेपन विच है, जीवन फिर भी दुखी है। कारण की है? किते ते किते कोई गल है, कोई कारण है। ते इस कारण नूं सतगुरु जी ने गुरबाणी अंदर समझाउण दा यतन कीता है कि जिहड़ा जीव है ना संसार ते, जिहड़ा भी मां दी कुख तो जन्म लैके आया है, वो असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि वो अपने असल मकसद नालों
ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜੋੜੋ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਪੌਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਪੇੜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਧਰਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਗੋ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਜੀਓ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦੂਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਝੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਫਿਰ? ਕੀੜਿਆਂ ਪਤੰਗਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਬਣੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਘੋੜੇ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ? ਕੀੜਿਆਂ ਪਤੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ
ਪਹਾੜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਗਦੀਸ਼ ਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁਆ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਨੀਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਗ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਭਾਉ ਫਲਾਨਾ ਸਿਆ ਇੰਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਚਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਣੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣ। ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੇ ਸੀ ਗੁਣ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਔਗਣ। ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਸ ਲੈ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਸ ਲੈ ਲਾਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੀ, ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜਚੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੜੀਏ, ਸਚਿਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਜੀਵ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ
ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਾਕਾਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਜੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਛੜਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਛੜੀ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਉਦਾਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਟਾ ਲਿਆ, ਖੋਪਰ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਖੋਪਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ, ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਸੀ, ਭਰਮ ਸੀ, ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉਸਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ। ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਵਿਧੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੀ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਛਕ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧੀਆਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ परमात्मा ने बनाया होया है, सिर्फ आत्मा ने ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ रुख ही करना है। फर्क कितना है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यह समझाया कि जेड़े काम कर तो करदा फिरदा है ना, ये तेरे किसी काम नहीं है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ, ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਈ। ਸੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਗਲ ਵਿਧੀ ਜੋ ਰਿਆ ਹਰਿ ਕਰਿਆ ਤਜਿਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ। ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣੀਐ ਬਾਜੈ ਬਾਜ ਸੁਹਾਵਈ, ਭੋਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮੁਖ ਪੇਖੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਸੁਹਲਾਵੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਆਰੰਭਿਓ ਘਰ ਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਠਾकुर का ਭਰੋਸਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ परमात्मा दे नाल आत्मा नूं जोड़न दे ये सारे कारज आरंभ किए हुए ने। इसनूं सिर्फ समझण दी लोड़ है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पावन बाणी दे अंदर अपनी रचना दे अंदर ये समझाया कि जदों ये आत्मा उस परमात्मा का हिस्सा बनती है ना, जदों ये आत्मा परमात्मा नाल जुड़ती है, जदों आत्मा का परमात्मा नाल मिलाप हुंदा है, ते अनुभव करियो, सिर्फ कहण मात्र नहीं, कहण मात्र तक सीमित नहीं रहना। फिर की हुंदा है, फिर अंदर अनाहद वाजा वजदा है, अंदर रस आउंदा है, अंदरों गीत उपजदे हन, अंदरों परमात्मा दे प्यार दे गीत उपजदे हन। जदों प्यार बन जाता है, जदों स्नेह बन जाता है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है, प्यार उदों खुश हुंदा है जदों कुछ दे दिंदा है, प्यार उदों खुश हुंदा है जदों कुछ दे दिंदा है, वपार उदों खुश हुंदा है जदों कुछ लै लैंदा है। प्यार दा सुभाव है देना, वपार दा सुभाव है लैना। जदों असीं अपना मन रब अगे गुरु अगे रख दिंदे हां ते फिर अंदरों जिहड़े उस रब दे प्यार दे गीत उपजदे ने, वो फिर कन्नां विच सुनाई दिंदे ने। ਉਹਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧੁਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਜੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ, ਰਸ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭੂਰ ਭਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਭੂਰ ਭਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਖ ਪੇਖੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਸੁਹਲਾਵੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਗ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ, ਜੱਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੈ ਮੁਖ ਪੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੁਖ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ। ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚੋਂ ਰਹਿ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੂਰ ਭਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਖ ਪੇਖੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਸੁਹਲਾਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁਆ ਲਾਏ ਸਵਾਰੇ ਥਾਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਸੰਤਾਂ ਜਾਏ। ਬਸ ਮਨ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਹੋਰ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਉਦੋਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਜ ਤੇ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਾ? ਇਹੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਛੋਂ ਸੰਤਾਂ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਰੰਗੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਪਾਹਣ ਮਿਲਿਆ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਨਿਵ ਪਾਏ। ਭਾਲਦਿਆਂ ਭਾਲਦਿਆਂ, ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਅੰਦਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੱਚਤ, ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨਾਲੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਭਾਲਦਿਆਂ ਭਾਲਦਿਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਪ੍ਰੇ ਆਏ ਬਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਤਬ ਹਮ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਛੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਛੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਛੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਆਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਬ ਪ੍ਰ ਆਏ ਬਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਤਖਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੁਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਰਸ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੀਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਮੀਤ ਸਾਜਣ ਮੇਰੇ ਭੈ ਸੁਹੇਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਛਲ ਕਪਟ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ, ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਦੋ ਅੱਲਾ ਜਾਰਖਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵਫਾ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਜਾਰਖਾਂ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਧਨਾੜ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਘਟੇਗਾ, ਲੰਘਾਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਠਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜਾਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਛਲ ਕਪਟ ਠੱਗੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅੱਲਾ ਜਾਰਖਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਬੋਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਭੈ ਆਨੰਦਾ, ਗੁਰ ਕਾਰਜ ਹਮਰੇ ਪੂਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਖੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੇਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਬੁਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲਣੋਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਹੱਥ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਕਦੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਭਾਈ? ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਭਏ ਆਨੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕਾਰਜ ਹਮਰੇ ਪੂਰੇ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ ਦੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਗੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ 550 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 8 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਓ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਆਇਓ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਪਰਸੀਸ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਭੈ ਆਨੰਦਾ, ਗੁਰ ਕਾਰਜ ਹਮਰੇ ਪੂਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ ਦੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ